सिमरो अंगद दुख निकंदन। गुरु अमरदास हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक। श्री हरि गोबिंद सुमत पर श्री हरि राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी। श्री हरि कृष्ण मनाओ गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला तरो तरा पार पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीशा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए। दोहरा मंदर दरसह दरबारा होत सदा गुर गिरा उतारा। सहता आदबा के बैठ माहे गुर बिन मन ना डुलावै काहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारां सरवण कर रहे हाँ सिख की करनी सिख का जीवन किहो जिहा होना चाहिए है। जो इतिहास की कथा राही भाई साहब भाई दया सिंह जी ने अनेकां गुरमत दीयां विचारां साडे लई उचारण कीतियां। भाई संतोख सिंह कवि उन्होंने इसनूं छंदाबंदी विच करना कीता। कल आपां सरवण कर रहे सी कि सिख नूं अमृतसर साहिब जरूर जाना चाहिए। जे नेड़े है तो बहुत वधिया गल है, जे दूर है तो 6 महीनों बाद जाना चाहिए, नहीं साल बाद। बाकी जिथे जागत जोत श्री ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होवे उत्थे रोज़ दर्शन करने चाहिए। जिस तरह आप जी नितनेम नाल आउंदे ही हो। दूर वालियां दे नेड़े भी गुरु घर है, जिथे भी प्रकाश है महाराज जी का सिख का फर्ज है अमृत वेले उठ के गुरु के दर्शन करे। और पातशाह जी कह रहे सीगे जिहड़ा गुरु का सिख हो के गुरु के दर्शन नहीं करन जांदा या मनुखा जन्म धारण करके जिहड़ा गुरु वाला नहीं बनता उसनूं दुनिया विच आउणा जिहड़ा है निफल जावेगा। उसदा उन्होंने बाद विच पछताउणा पवेगा। भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै ना काम मिल साध संगत भज केवल ना। आओ अगली विचार आरंभ करिए। भाई साहब जी होर की बख्शा करते हैं उस तो पहला अपनियां ते दासां दियां गुरु चरणों में लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा मंदर दरसह दरबारा होत सदा गुर गिरा उचारा। हरि मंदिर जिथे हरि का वासा है, भाव जिथे गुरु साहिबान का वासा है, जिथे हमेशा गुरु की गल सुनाई जाती है। गिरा हुंदी है गल
ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗਿਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਦਾ ਅਦਵਾ ਕੇ ਬੈਠੈ ਮਾਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਨ ਨਾ ਡੁਲਾਵੈ ਕਾਹੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਔਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਤ ਜਾਗਤੀ ਜਹਾਂ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਾ ਸਾਦਰ ਦਰਸਹ ਤਾਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿੰਦਹ ਪਰਬਾ ਕੇ ਦਿਨ ਚਲ ਜਾਵਹ, ਕਿੰਦਹ ਖਸ਼ਟਮੇ ਮਾਸ ਸਦਾਵਹ। ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਬ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਦਿਨ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਦਬ ਦੂਰ ਹੋਏ ਸੰਮਤ ਮਾਹੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਹੇ। ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੇ। ਭਾਵ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਆਉਂਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਚਾਨਚੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਟੋਕਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਖਾਲੀ ਟੋਕਰਾ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕਰਕੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਟੋਕਰਾ ਕਿਉਂ ਹਿਲਾਉਣੀ ਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ? ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀਂਘੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਕਰੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜੇ ਤਖ਼ਤ ਹਨ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਖੈਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ
ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਕਰਕੇ ਗਇਓ ਨ ਦਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਕੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਕਰਕੇ ਗਇਓ ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਕੈ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉ ਤਿਨ ਜਨਮ ਧਰਿਓ ਜਗ ਆਏ, ਨਿਸਫਲ ਭਇਓ ਗਇਓ ਪਛਤਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਫਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਗ ਕਰਾਇਆ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਸ਼ਵਾਕੂ ਰਾਜਾ। ਇਸ਼ਵਾਕੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬੱਝਿਆ, ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਇਸ਼ਵਾਕੂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ। ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਰਾਜੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਭਰਦੇ ਆ। ਇਸ਼ਵਾਕੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਥਾ ਅਸਤੂ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ਼ਵਾਕੂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਵਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਨਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੁਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੁਮਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਪਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਸਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਸਣਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ।
इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा विशाल है, डूंगा है। भाई गुरदास जी लिखते हैं, दिता लईए अपना अन दिता किछ हथ न आवे, बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। जे पिछे जाइए तो गुरु प्यारिओ, जिथों बेदी ते सोढ़ी दो कुल्लां पैदा होईयां, किसे वेले बेदियां ने सोढ़ियां नूं दान कीता सी राज, ते अज सोढ़ियां दे नाल गल होई सी भी 3 जन्म असी दान जिहड़ा तुहानूं दिता होया राज करांगे। ते फिर बेदियां ने 3 कुल्लां राज कीता, भाव बेदी बाबा नानक जी, फिर उन्हां दे ज्योति सरूप गुरु अंगद देव जी, उन्हां दे सरूप गुरु अमरदास जी, अगे आ गया चौथा पातशाह जी। ये हुण उन्हां दे जवाई हन। ते वो तीजे पातशाह जी ने वो जिहड़ी ताकत सी राम राज रामदासपुर कीनो गुरदेव, वो चौथे पातशाह नूं देना सी ते दे दिता। ते उन्हां नूं वो पता वो जमीन बारे दस करके भी ये जगह सोडी है पुरातन। किसे वेले लाहौर ते कसूर दे राजे इन्हां कोले होया करदे सन, बेदियां ते सोढ़ियां कोले। 10वें पातशाह ने इतिहास अपने ग्रंथां विच लिखिआ। तो उस तो बाद गुरु प्यारिओ कहा भी जाके उत्थे नगर बसाओ, घर बसाओ, तो उत्थे एक अमृत दा कुंड है पुरातन, जिथे इश्वाकू राजे ने सिमन भजन बंदगी करवाई सी ना, ये जगह दे विच अमृत प्रगट हो गया सीगा। कहते उत्थे एक अमृत कुंड है, उन्होंने प्रगट करो। अमृत दा सरोवर है। तो सतगुरु रामदास जी हुक्म मान के फिर इस इलाके च आए। वल्ला डल्ला ते एक होर पिंड है, 3 पिंडां दे विचाले पातशाह ने निशानी दसी सी, अमृत सर सत गुर सत वादी, जित नहातै कौआ हंस हो है। ये बाणी च वचन लिखिया सीगा, उचारिया उन्हां दा तीजे पातशाह दा। तो गुरु प्यारिओ एक मानो इशारा सी वो जगह के बारे जिथे कां भी काले चिट्टे हो जाणगे, जिथे काले मना वाले मनुख भी साफ सुथरे हो जाणगे, ठीक हो जाणगे, तकड़े हो जाणगे। इस तरह सतगुरु रामदास जी ने आके ये जगह लभनी शुरू की। तो जिस वेले उन्होंने टक लाया वो जगह के उत्ते, तो इन्हां दा समा बाकी थोड़ा सीगा, इस करके इन्हां ने वो टक ला के छड़ दिता। कुछ थां पटाई होई, मुड़ के वापस बुला लिया गुरु अमरदास जी ने इन्हां नूं। वापस बुलाउण तो बाद ते गुरु प्यारिओ फिर इन्हां दा समा समाप्त होया। इन्हां ने गुरु अर्जन देव जी नूं बागडोर संभाल दित्ती, ते नाल ही इस बारे जानकारी भी दित्ती भी तुसीं अमृतसर दे इलाके जाना, माझे दे इलाके भी जाना। अमृतसर सरोवर तो इहदा नाम बाद च पिया खैर। तो उत्थे जिहड़ा है अपनी जगह है जिथे घर वसाए हुए सन, नगर वसाउणा शुरू करता सी। अपने घर पहला पवा लए सी, उत्थे फिर गुरु अर्जन देव जी, पिरथी चंद आदि ये सारा परिवार उत्थे वसिया आके। तो वो जगह के उत्ते अमृत कुंड का इशारा फिर चौथे पातशाह 5वें पातशाह नूं कर गए। तो 5वें पातशाह जी ने जिस वेले आके टक लाया, तो इन्हां ने टक ला लिया गुरुद्वारा टाहलीआणा साहब, जिथों कि वह एक फकीर निकलिया। तो गुरु प्यारिओ उस तो बाद बीबी रजनी वाली घटना हुई, जिहड़ा वो पट्टिया सी सरोवर, वो मीह पै पै के एक छपड़ी जी बन गई, टोभा जिहा बन गया, उहदे विच पानी इकट्ठा हो गया, जिहड़ा कि उस धरती दे विच पैदा होए अमर दे नाल मिक्स हो गया, तो उहदे विच पावर आ गई। तो बीबी रजनी दा जिहड़ा पति सी कोहड़ी, जिसनों उत्थे छपड़ी के किनारे बिठा के मंगण गई सी, मगरों उसने उहदे विच कां टुब्बी ला के चिट्टे होके उड़ते वेखे, तो इहने भी विच टुब्बी ला दी, तो 9/9 हो गया। तो फिर इन्हां दी लड़ाई हुई। जब बीबी रजनी प्रशादा लैके आई, ये खारी टोकरी मूधी मार के बैठा। बीबी रजनी कहती मेरा पति कित्थे? वो कहना मैं ही आ। कहन लगी तू तो नहीं गा, वो तो कोहड़ी सी। उन्हें सारी घटना दसी, वो ना मनी। तो नेड़े कहते सिख लकड़ा चुकते फिरते सी। उन्होंने पुछया भी की गल हो गई भाई सोनू? बीबी रजनी कहती है नौजवान पता नहीं कौन है, मेरे मगर लग्या होगा, मेरा पति कोहड़ी सी जो मैनू प्यो ने दिता सी पति, वो इसने मार दिता है। वो कहता नहीं ये छपड़ी विच कोई ताकत है, मैं चो कां काले चिट्टे हुंदे वेखे आ, मैं भी ये टुब्बी लाती, मैं भी ठीक हो गया। हुण ये गल बड़ी अनोखी सीगी। परमेश्वर तो अणहोनी नूं होनी कर सकदा, होनी नूं अणहोनी कर सकदा, पर अपने वास्ते मननी बहुत औखी सी।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜੋ ਨਾ ਭਾਈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਏ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਛਪੜੀ 'ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜੇ ਦਰਸੈ ਅਰਾ ਸਰਵਰ ਮੰਜੈ ਪਾਏ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਅਗ ਭਜੈ। ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਰ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੋ ਇਸ਼ਵਾਕੂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਸਰਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਟਾਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਨਿਸ਼ੋ ਦੇਵਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਟਹਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਾਂ ਚੂਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਨੇ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਔਰ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰਯੁਗ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹਰੀ ਕਾ ਮੰਦਰ, ਹਰਮੰਦਰ ਭਾਵ ਹਰੀ ਦਾ ਘਰ, ਮੰਦਰ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੌਣ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਟਹਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੰਤਾਂ ਕੈ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ, ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਵਿਗਾਸੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਪੰਨਾ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕਰਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਖੈਰ ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਿਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰ ਕਰੈ, ਅੰਤః ਕਰਨਾ ਸੁਦੁੱਤਾ ਧਰੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ
ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਜਨ ਜੋਏ ਹਰ ਗੁਰ ਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਸ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ ਕਲਪ ਵਿਰਸ਼ ਆਦਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਵੇਂ ਕੀ ਦਾਸੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਉਧਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰ ਜਨ ਜੋਏ ਹਰ ਗੁਰ ਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਤਿਸ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਇਹ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ ਕਲ ਬਿਰਛ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀ ਅੜੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖੀ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਤਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਦੋ ਫੰਗ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਫੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਆਤਮ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪੰਖ ਪਛਾਣੋ, ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਛੀ ਜਾਣੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਦੋ ਖੰਭ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜੀ। ਤਿਸੈ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਾਤਾ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ਭਾਣਾ ਮੰਨਨ ਕਾ ਸਿਕਰਾਵੈ। ਭਗਤੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਅੱਗੇ? ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਣਾ ਮੰਨੈ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਬਿਨ ਵਿੱਚ ਭਾਣੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ਦਾ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਥਾਏ 10 ਦਿਨ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ 10 ਦਿਨ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰੋਂਦੇ ਆ? 10 ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੋਣ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਟ ਆਪਦਾ ਪਰਜ ਕੋਈ ਕਿਦਹੁ ਸਰੀਰ ਬਿਖੈਰਜ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਵਿਪਰ ਹੈ ਸਤ ਬਿਤ ਆਦਿਕ ਮਾਹੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਜਾਹੀ। ਪਰਾਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰਾਲਬਧ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਭੋਗਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲਬਧ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਸੂਲੀ ਦੀ ਸੂਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਪਰੈ ਸੁਤ ਬਿਤ ਆਦਿਕ ਮਾਹੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਾਲਬਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਫਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨੀਕੋ ਲਖੈ ਦੀਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੇ। ਏਕ ਪੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਪੀਹਰ ਲੈ, ਤਉ ਮੋੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ ਆਪਾਂ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 100 ਉਲਾਂਭੇ ਦਿਨੇ ਕੇ, ਦਿਨ ਦੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਿੱਡੇ ਕੀਮਤੀ ਆ। 100 ਉਲਾਂਭੇ ਦਿਨੇ ਕੇ, ਰਾਤੀ ਮਿਲਨ ਸਹੰਸ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੰਗੀ ਲੱਗਾ ਹੰਸ। ਇਹ ਹੰਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਆਤਮਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੰਸ ਕਿਹਾ। ਕਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਚੱਬਦਾ, ਹੱਡ ਚੱਬਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਕਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 100 ਉਲਾਂਭੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਂਭੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਗ ਅਵੇਹਾ ਜੀਵਿਆ, ਜਿਤ ਖਾਏ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟ। ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮਿਆ। ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਤ੍ਰਿਗ ਅਵੇਹਾ ਜੀਵਿਆ, ਜਿਤ ਖਾਏ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੇਤ। ਇਹੀ ਭੋਜਨ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਚਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਨਿੱਕੇ ਲਖੇ ਦੀਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ, ਆਗ ਫਲ ਨਿਬਰ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਤ ਚੇਰਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਫਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਖ ਹੈ, ਭਾਵ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਕਥਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਠਾਕੁਰ ਰੁੱਖੀ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਆਪਣਾ ਬਾਂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਘਿਓ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਨਾਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਆਉਂਦਾ ਪੈਰ ਦੱਬ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਆਏ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੱਬਦੇ ਪੈਰ ਆਉਂਦਾ। ਗਾਂ ਚੱਕੀ ਲੱਗੀ ਆ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ, ਚੱਕੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਸਾਰਾ ਚੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਪਰੋਲਾ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨਾਲੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ तेरी पूंछटी ऊपर चमक बाल, मिर्ग के जैसी तेरी चाल, मिर्ग की तरह है पैर दबदा दबदा है। तेरी पूंछटी ऊपर चमक बाल, तेरी पूंछ उत्ते चमकारे पैंदे है। इस घर में है सो तू ढूंढ खाए, खा ला जो खाना है, कोई गल नहीं, मैनू पता है तू परमेश्वर ही आ। कहो सतनाम।
ਔਰ किसी के मत ही जाए, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘੇੜ ਨਾ ਵਗ ਜੀ, ਨਾਲ ਡਲਾ ਮਾਰੂਗਾ ਅਗਲਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਚਾਕੀ ਚਾਟੈ ਚੂਨੋ ਖਾਏ, ਚੱਕੀ ਚੱਟ ਲਾ ਆਟਾ ਖਾ ਲਾ। ਚਾਕੀ का चीथरा कहाँ ले जाए, ਇਹਦਾ ਪਰੋਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਵਿੱਚ। ਚਾਕੀ का चीथरा कहाँ ले जाए, ਜਦੋਂ ਚੱਕੀ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਤਾਹਾਂ ਛਾਬਾ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਟੰਗਿਆ ਨਾ ਐ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛਾਬਾ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਕੋਈ ਛੇੜੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਛਾਬੇ ਕਨੀ ਝਾਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੀਕੈ ਪਰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਡੀਠ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਛਾਬੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਨਾ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਮਤ ਲੱਕੜੀ ਸੋਟਾ ਪਰੈ ਤੇਰੀ ਪੀਠ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਡੰਡਾ ਨਾ ਮਾਰੇ। तो ये मनुख नूं भी ज्ञान है, मेरे के जैसी तेरी चाल, हे मनुख तेरा जीवन बड़ा सुंदर है। तेरी पूंछ की ऊपर झमक वाल, इत्थे पूंछ का मतलब है पिछों तू परमेश्वर दी अंश है, तेरे भी चमकारे पैंदे सीगे। इस घर में है सो तू ढूंढ खाए, अपने अंदरों कढ़ के खा सारा कुछ सिमरन करके। और किसी के मत ही जाए, किसी दूजे का ध्यान नहीं धरना। चाकी चाटा चूनो खाए, तेरी परलब्ध भी जो दिता परमेश्वर ने वो खा ला। चाकी का चीथरा कहाँ ले जाए, ये संसार रूपी चक्की चो भोजन मिले या खा ला, पर संसार दे समान भांडे कपड़े आदि नाल नहीं जाने, इत्थे ही रह जाणगे। कहो सतनाम। छीके पर तेरी बहुत ਡੀਠ, तेरी गवांढियां दे समान ते बड़ी निगाह पई जांदी आ, भी वो भी मेरा हो जे गवांढियां वाला। पिछे भी ख्याल रख, कल नूं जमदूतां ने डंडा मार के तैनूं मारना भी है। मत लकड़ी सोटा परै तेरी पीठ, कहे कबीर भोग भले कीन। खा पी लै, खाण पीण नूं परमेश्वर दित्ता सानूं सब नूं मनुੱਖਾ जीवन दे विच, पर इनू खांदियां पींदियां उहदा शुक्रिया भी तो करना चाहिए। सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जी अगन में रख है, गुर प्रसाद को बिरला लख है। भाव सतगुरां ने भगतां ने बाणी किसी तरह की विचारी है, ज्ञान मनुख नूं दिता गया है। कहो कबीर अचरज पई खेड़, लेले को चुंगा नित भेड़। हुण इत्थे की है, लेला है साडा जीव ते भेड़ हैगी आ आत्मा, अपना माया। जिहड़ी माया भेड़ है ना, ये जीव लेले नूं मगर लाई फिरदी आ। कहो सतनाम सी। इस तरह अनोखे शब्द है भगतां दे भी। खैर मनोवृत्तियां उत्थे रखिए। भगती करने वाला जिहड़ा भगत है, गुरसिख है, आपां सारियां दे लई हुक्म है कि कदे रब नूं लांभा नहीं देना। जैसा भी जीवन आवे उहदे च अपना भला ही समझना है। ये याद रखो, मित्र कदे मित्र दा बुरा नहीं करिया करदा। जे तुसीं गुरु नूं मित्र मन्निया, गुरु नूं परमेश्वर नूं मित्र मन्निया, तो तुहाडा भला ही सोचेगा। तो जिस तरह शरीर का कोई अंग गलदा जा रहा है, तुसीं डॉक्टर कोले गए हो तो डॉक्टर ऑपरेशन करन तो पहला कहता है ये हाथ बांह या ये पैर कट्टना पैना, नहीं तो सारा शरीर गल जूगा। कहो सतनाम। ते तुसीं की करदे हो, शरीर नूं बचाउण वास्ते शरीर का ओना अंग जिहड़ा गल रहा है उन्होंने कटवा दिन्ने आ। कहो सतनाम। परमेश्वर भी ऐसा करदा है मेरे सिख नूं बचाउण वास्ते। फिर कोई दुख भी आउंदा है तो सिख जिहड़ा है उस दुख नूं भी, जे गुर झिड़के तो मीठा लागे, बख्शे तो गुर वडियाई समझदा है। करन हार न दूजा कोई, जे हार करे ता बुरी न होई। और इस करके सिखो भगतो, उस तो बगैर कोई दूजा करने वाला ही नहींगा जी। उस तो बड़ा कोई होर होवे तो फिर उन्होंने लांभा दईए। इस करके करने वाला परमेश्वर है। जिस तरह आप साखी तुसीं पहला याद कर लो दोबारा कि कुछ सिखा ने एक सतगुरां दे घोड़ियां दे सेवादार नूं कुट दिता। पातशाह नूं बहुता प्यार करते सीगे ते ईरखालूआं ने ईरखा की भी उन्होंने भजाओ इत्थों, गुरु साहब साडे वल झाकदे ही नहीं। उन्होंने कुटिया, सट्टां मारियां, उहदे पट्टियां बन्नी फिरदा, घोड़ियां की सेवा फिर करी जांदा। रोजाना की तरह आनंदपुर साहब की घटना है। गुरु साहब गेड़ा कढ़दे कढ़दे सवेरे सवेरे फिर पहुँच गए और सिख नूं पुछदे है, भाई बेला, बेलिया की होया, तेरिया पट्टियां बन्नियां? कहना जी कुछ नहीं होया। कहने कुछ तो होया, पट्टियां बन्नियां, किने मारे है?
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਖਿੱਚਿਆ ਕੰਨ ਉਹਦੇ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਮਾਰ ਜੂਗਾ? ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਤੇਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਭਾਵ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਮਾਨਸ ਕੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਕਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ, ਮੇਰੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਅਮੀਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਨਿਚਾ ਗੁਰ ਭਲੇ ਟਿਕਾਵੈ, ਈਸ਼ਰ ਕੀ ਕਿਰਤਾ ਪਰ ਹਰਿ ਖਾਵੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਸਦਾ ਲਿਵ ਲਾਵਨ ਸਤਨਾਮ, ਪੁਨ ਉਪਦੇਸੈ ਇਹ ਅਬਰਾਮ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਆਪ ਜਪੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਵੇ। ਉਠਤਾ ਬੈਠਤਾ ਸੋਵਤਾ ਚਾਲਹ, ਕਿਰਤਾ ਕਰਵੇ ਮਹਿ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲਹ। ਉਠੰਦਿਆਂ ਬਹੰਦਿਆਂ ਸਵੰਦਿਆਂ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਿੱਖ? ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤ ਕੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪੁਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਇਹ ਅਵਿਰਾਮ, ਆਪ ਜਪੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਪੋ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥ ਪਾਵ ਤੇ ਕਾਰ ਸੁਧਾਰਹੁ, ਮਨ ਤੇ ਮੁਖ ਤੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰਹੁ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਫਿਰ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਘਰੇ ਹੀ ਜੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇ ਕਾਰ ਸੁਧਾਰੋ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਿਆਂ ਹੀ ਸਫਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਨ ਤੇ ਮੁਖ ਤੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰੋ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠੇ, ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਘਿਆੜ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬਘਿਆੜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੱਥਾ ਸੁੰਘਿਆ, ਖਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਸੁੰਘਿਆ, ਫਿਰ ਕੰਨ ਸੁੰਘੇ, ਨੱਕ ਸੁੰਘਿਆ, ਮੂੰਹ ਸੁੰਘਿਆ, ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਛਾਤੀ ਸੁੰਘੀ, ਹੱਥ ਦੋਨੇ ਸੁੰਘੇ, ਪੈਰ ਸੁੰਘੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਊ, ਪਰ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਮੁਰਦਾ, ਮਾਸ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਗੋਰੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਇਤਨੀ ਉੱਥੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਨੋ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। ਇੰਨਾ ਮਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਗਿਰਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੱਜਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਨ ਅਤੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਣੇ ਤਨ ਹੰਤਾ ਤਿਆਗਣਾ, ਗੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤ ਜਿਮ ਲਾਗਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਤਿਆਗਦੇ ਜਾਓ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕੁਰਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤ ਇਮ ਲਾਗਣ। ਇਹਦਾ ਆਪ ਵੀ ਜਪੋ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਰਮਿਆ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਸਤਰ ਮਿੱਤਰ ਅਰ ਠਾਕੁਰ ਚੇਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਰਾਗ ਦਵੈਖ ਕੋ ਤਿਆਗਹ, ਨੀਂਦ ਅਵਦਿਆ ਤਦ ਕਰ ਜਗਹ। ਤਾਂ ਤੇ ਰਾਗ ਦਵੈਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੇ ਦੋਸਤੀ, ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੇ ਵੈਰ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਮੋਹ, ਦਵੈਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈਰਖਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਅਵਿਦਿਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਕਰੋ, ਜਾਗਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਗਿਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਕੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਭਲੇ ਹੋਤ ਇਸ ਜੀ ਕੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਭਾਗ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ 4 ਭਾਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, 10 ਭਾਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ 1 ਅੰਗ 2 ਅੰਗ 4 ਅੰਗ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1-2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਸੀਚ, ਲਖਾ ਸਕਲ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਬੀਚ। ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਫਤ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਥਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਬਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਟ ਲੱਗੇ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੰਗਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੇ ਲੱਖੋ ਸਗਲ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਦ ਸਰੀਰ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨੇ ਹਮੈ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਚੋ ਸੋਚੋ, ਆਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਦ ਸਰੀਰ
फिर शरीर नाल जुड़े हुए सारे पदार्थ दिते। जब दांत नहीं थे तब दूध दिया, अब दांत दियो तो भोजन ना देगा। को सतनाम सी। बचपन दे विच दुध माँ के खून तो दुध बना दिता महाराज ने, परमेश्वर ने कृपा की। इस करके सो क्यों विसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों विसरै जे जीवन जिया। जिन दिया तुद पवन अमोला। आक्सीजन पिछे वेख्या ना करोना वेले किवें लोग सिलेंडर मोढिਆਂ ते चक्की फिरदे सीगे। को सतनाम। क्यों चक्के? ये साडियां गलतियां करके, क्योंकि दरख्त करोड़ों की गिनती विच पट्टी है सड़कां चौड़ियां करने वास्ते। को सतनाम। जब सड़कां चौड़ियां होईयां ना, 6 मार्गी बनियां, 4 मार्गी बनियां, उदों जदों भी किसी आसे पासे रिश्ते जाण दा समां लग्गिया तो वेख्या, ते तुसीं भी देखिया होना किड्डे मोटे मोटे दरख्त आई पए सी जिवें करोना वेले बंदे पए सी हस्पतालों च। को सतनाम। आई पए सी ना, जिवें करोना वेले मनुख मुरदे होके पए सीगे, संस्कार करन नूं लकड़ नहीं सी मिलदी, ते मनुख आए पए सी जिवें दरख्तां ने मुੱਢ पए हुंदे आ वड्डे होए। को सत। ते उदों पहला बंदे ने गलती कीती आ, सड़कां ते लगे होए 5-5 साल दे मोटे दरख्त, पिपल दरख्त, बोड़ आदि जिहड़े सड़कां दे किनारे ते सन, सड़कां चौड़ियां करन वास्ते वो पट दिते। को सतनाम। ते लकड़ भी किधर गई होगी उन्हां नूं पता जिन्हां ने पट्टे आ। ते फिर गुरु प्यारो आक्सीजन कौन देवे सोनू? परमेश्वर की लाई हुई फैक्ट्री दा खराब करती। दरख्त तुहाडी कार्बन डाइऑक्साइड नूं लैके उहनूं दुबारा शुद्ध करके तुहानूं फिर हवा दिंदा सुंदर। ते पंजवें पातशाह ने कि दिन याद कराया, असीं पढ़िया ही नहीं गा। जिन दिया तुद नील निर्मोला, जिन दिया तुद पवन अमोला, जिन दिया तुद नील निर्मोला, जिन दिया तुद पावक वलना, तिस ठाकर की रहो मन सरना। कदे उहदे बारे सोचिया? इस करके फिर अपनियां गलतियां मनुख भुगत रहा है। जदों कुदरत नाल छेड़छाड़ करता है फिर कुदरत भी उहदा हिसाब किताब करदी है। गुरु कृपा करन। इस करके अस ईश्वर क्यों हृदय विसारो, आद शरीर पदार्थ सारे जिस प्रभ दीने हमें विचारे। सानू जिन्हें इन्नियां चीज़ां दित्तियां, कमाल दी गल है। इस धरती में तेरी सिकदारी, खुद मुख्तियारी दे के राजा बना के दुनिया च भेजिया। और मनुख का काम है दूजे जीवां की सेवा संभाल करना। मनुख मालक है। जितने भी 84 लाख जून है ना, उन्होंने दुख देने वास्ते नहीं, उन्होंने सुख देने वास्ते बंदे नूं बनाया गया है। खुद मालक है। तो मालक आपदे घर नूं संभालदा नहीं हुंदा, ये तो मालक बन के घर नूं पट्टन ते लगे हुए आ। को सतनाम। इस करके इस धरती में तेरी सिकदारी, अवर जोन तेरी पनिहारी। अब तू सीज भावें नहीं सीजै कार सबरे मन, प्रभ ध्याई जै गुरु कृपा करन। सासी इत्थों दे मालक हाँ, धरती दे परमेश्वर दे पुत्र हाँ। कुदरत परमेश्वर ने बनाई है, बंदा इहदा खुद मुख्तियार मालक बना के भेजिया है। पर ये मनदा नहीं, भुल चुके है। ताते बाणी चो पढ़ लिया करो, बाणी च लिखिया सारा कुछ। अस ईश्वर क्यों हृदय विसारो, प्रीतम जी कहने आस ईश्वर क्यों हृदय विसारो, निस्वास मन जी संभारो। एहो जे परमेश्वर नूं दिन रात जीव आत्मा दे विच अपनी जवान दे नाल याद रखिया करो जी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में माहे, भगत उपदेश अदक अदकाहे। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਸਭ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ। ਭਗਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਏਕਾ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਕਾ ਸਿਮਰਨਾ, ਲੈਵਲ ਲਗਾਏ ਨਹਿ ਤਿਆਗ ਹੈ ਨਿਸ ਦੇਣਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਤੀਏ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰਖ ਸੋ ਠਾਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਜੋ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਤਨ ਹੰਤਾ ਕੋ ਤਿਆਗੇ ਤਜ ਪੂਰੇ ਸੱਚ ਪਰ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਆਖਰੀ ਦੋਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਤਿੰਨ ਤੀਨੋਂ ਮੈਂ ਫਰਕ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਏ। ਜਿਹਨੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸਾਧਨ ਹਿਰਦੈ ਲਖੈ ਉਚਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਤਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ, ਵਿਰਾਗ, ਵਿਵੇਕ, ਖਟ ਸੰਪਤੀ, ਮੋਖ, ਇੱਛਾ ਆਦਿ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਨ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਪਰੇ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕਰੈ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਸਾਜਣਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣੈ ਕੇਰੀ ਛੋੜੇ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਐ। ਪਹਿਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਰ ਅੜੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮੱਲੀਐ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ। ਗੁਣਾ ਕ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈਚੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਸ ਕੱਢੀ ਦਾ ਨਾ, ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮੱਲ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਔਗਣ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਘਰੇ ਲੈ ਜਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਣਾ ਕ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲੀਜੈ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਸਾਜਣਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ। ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ ਸਿੱਖ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨ, ਪਰੇ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਹਾਣ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਬੰਧਨ ਮਾੜੇ ਬੰਧਨ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਈਰਖਾ ਦੋਈ ਦਵੈ ਤੇ ਬੰਧਨ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਸ ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਮਰਹੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਵਾਹੇ। ਐਸੇ ਦਰਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਿਮਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਵਾਹੇ। ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਚਾਰੋਂ ਸਾਧਨ ਪਾਏ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਸਿਧਾਏ। ਪਰਖੈ ਮਹਾ ਸੁਜਾਨ ਤਬ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦਿਆ ਸਿਖਰਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ, ਵਿਰਾਗ, ਵਿਵੇਕ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਸਰਵਨ ਮਨਨ ਨਿਧਿਆਸਨ ਜਾਣ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇਆ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅਧਿਆਇਆ 47ਵਾਂ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश, हे पूरन हे सर्व मैं, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण, हे गोविंद हे गुण निधान, हे अपरंपर हर हरे है बिहोवन, हे संत है कै सदा संग, हे ठाकुर हूँ दासरो, नानक दीजै नाम दान, आए प्रभु शरणागति, कृपा निध दयाला।
ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤਾ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਲਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਲਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।